ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕರಾರು ಒಂದರ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರಾರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್, ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ what is the concept of consideration, what is the concept of offer and acceptance, what is the concept of who is a proposer and who is a promiser and promisee. And also we have discussed how the communication of promise can be done, how the communication of the acceptance can be done, as well how the revocation of the promise can be done, revocation of the acceptance can be done, and finally the most important aspect in the contract is consideration, lawful consideration. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಸಂವಹನ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಅವು ಎರಡುಗಳನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತಹ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಂತರ ಪ್ರತಿಫಲ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಫಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೆನಪಿಗಳು, ನೀವು ಪ್ರತಿಫಲದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ consideration? How consideration is important in the contract, and what are all the exceptions to the consideration? That concept we are going to it. Therefore, today I am in detail discussing exceptions to consideration. ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು. What are all the exceptions for the concept of consideration? The concept of consideration. In certain matters, consideration is not necessary ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. They are all very important and I will discuss important cases also in this. Let us start. And as we know, section 2D defines us consideration. Section 10 tells us essentials of a contract. How the contract can become valid. Section 10 separately we can discuss. That is also one of the very important concepts, elements, essential elements of contract that we can discuss. But before that we should clear all these confusions. That's why I am discussing. See, as per section 10 and 2D, a valid, yes. Section 10 talks about a valid contract. Valid contract must have consideration. Valid contract must have consideration. However, section 25 provides. Nodi, today mainly we are going to discuss section 25. Why section 25? Because section 25 tells us, no, in this matter, you don't consider consideration. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಫಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. There is no requirement to ensure that there must be a consideration. No, the answer is no. Those are called exceptions. Every law has got an exception. This is having an exception. Exceptions are there as per section 25. Exceptions are also there as recognized by the judiciary. Judiciary has also told certain things which are exceptions ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಮತ್ತು 2D ಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕರಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರಾರು ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕರಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. That is what is important. Plus, this is section A. I am discussing under section A this. Under section B, there are some judge-made exceptions that we will
See, now let us move to section. Section 25(1) gives love and affection concept. ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ exception, but only thing is it should be in proper way. What is that proper way? If an agreement is made in writing, registered between parties standing near relationship and based on ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಈ ಕಾರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಈವನ್ ದೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ there should be a relation. He should be your relative. He should be your relative and you are doing it for the sake of love and affection. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ such thing is permitted even though there is no consideration. ನಮ್ದೊಂದು 10 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದೆ, ಹೊಲನ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಅದು, ನಾನೇ ಗಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಫಾದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಹೀಸ್ ಡಾಟರ್ ಥ್ರೂ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 25(1). ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ 25(2). 25(2) past and voluntary service. Past and voluntary service. For example, ನನಗೆ ಈಜು ಬರೋಲ್ಲ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ನನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಜು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೊರಗೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿದೆ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಇವರು ಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬಸಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬಸಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಆಶ್ವಾಸನೆಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಅವನಿಂದ ಏನಾರು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದಂತಹ ಏನು ಕೃತ್ಯ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ನಾನು ಜೀವ ಉಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ನಾ ಏನಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎತ್ತಿಬಿಡಿ, ನಾ ಏನಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನು ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 25(2). Now let us see what is section 25(2) says. When a person voluntarily does something to another person, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ತಾನೇ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೇಟರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡೆದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಸನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್, ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾನ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಏನಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಿಮ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. The promise is valid even without new consideration. Promise is valid even without new consideration. Example, a person saves someone's life. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಅವನು ಉಳಿಸಿರ್ತಾನೆ.
Later, the saved person promises to pay 10,000 rupees. Exactly what example I have given. Then this is a valid contract. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಎ ಈಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಬಟ್ ಆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ಸಲ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದಂಥ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾಲಂಟ್ರಿಲಿ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು 25(2) ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ 25(3). ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡೆಟ್. ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡೆಟ್ ಸಾಲ, ಪ್ರೋನೋಟ್. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಅವನು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದಾವೆ ಹೂಡಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ದಾವೆ ಹೂಡದೆ ಹೋದರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂತರ ನೀವು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 3 years. ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಫಲನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾವೆ ಹೂಡಿ ಅದನ್ನೇ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ. 3 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ದಾವೆ ಹೂಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡೆಟ್. ಇದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ, 3 ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಗೀತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬರೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಾ ಈ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಫೋರ್ 3 years, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರೋನೋಟ್. ದಟ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ a promise made in writing and signed by the debtor to repay the debt that is barred by limitation is even valid without consideration. ನೋಡಿ, 3 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು ತಾನೇ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎನಿ ಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಥರ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡೆಟ್ 25(3) ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್. ಕಾಲಾವಧಿ ಮೀರಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಸಮೇತ ತೀರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನ, ಅದು ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅವನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಹಳೆಯ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕಾನೂನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕಾನೂನಿನ ಹೊರಗಿರುತ್ತದು, ಅವನಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆಕೊಟ್ರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕರಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು 25(3) ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ 3, 25(1), 25(2), 25(3) are the exemptions provided in the Contract Act. There are certain Contract Acts where judiciary has taken a decision. Anyhow, this gift is also there in special contract. Okay, so a gift once given voluntarily, nodi, ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. The concept of gift or the definition of gift is nothing but contract without consideration. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ
ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ನೋಡಿ, there is one more concept in this is also, this is called a special contract. This is special contract. Special contract. Agency is a special contract. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, no consideration is needed in agency. If I appoint somebody to sell my site, so for that I need not give him any consideration. I will request him, he will say yes, he will accept my request, he will accept to work as a agent. For this principal and agent, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ and agent ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. That is a separate issue, separate. But immediately, just to appoint an agent, you need not pay money. No consideration is required. That is, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 185 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ದೆನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಚಾರಿಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಚಾರಿಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾರಿಟಿ? ಡೊನೇಷನ್, ದೇಣಿಗೆ. ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹುಂಡಿಗೆ 1 kg ಬಂಗಾರ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೀನು ನನಗೇನಾರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಆರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೇಸು. ನಾ ಕೇಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗತ್ಯ. ಸೊ all these concepts I have told you. I have told you 3 concepts without section. That is charitable donation, then agency of contracts, then what is that? Completed gift. Gift, agency and charitable payments. Ishtana now discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. Now I am going to discuss the specific case laws on section 25 also, and also on other things. Now the first case is this: Rajlaki Davi versus Bhutnath Mukherjee. Bhutnath Mukherjee. ಇದು ಎಂಥ ಕೇಸು ಅಂತಂದರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಸು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನೀಗ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಿಂಗಳ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 25(1) ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಾಟ ತಡಿಲಾರದೆ ನಿನಗಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 25(1) ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಎ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಡ್. ನೋಡಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟು ಹೀಸ್ ವೈಫ್ ಫ್ರಮ್ whom he was living separately. He was living separately. The problem was ಜಗಳ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್. ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರತಿಫಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಇವರು ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ
ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು, ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನೂ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ದಾವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪತಿ ತಾನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಧನವನ್ನು ನೀಡುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಬೀತಾಗದ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು, ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಕಾಷನ್, ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಕೋರ್ಟು ಕಾಷನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಿರಬೇಕು, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಬೀತಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕರಾರನ್ನು ಒಪ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೋರ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ರಾಜ್ಲಕ್ಕಿ ವರ್ಸಸ್ ಭೂತನಾಥ್ ಮುಖರ್ಜಿ. ದೆನ್ 25-2 ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನೆಂದ್ರೆ ಸಿಂಧಾ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಅಬ್ರಾಹಂ. ಇದು ಕೇಸು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮೈನರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೇನು ನೀವು ಮೈನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಎ ಮೈನರ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಲೋನ್, ನಾಟ್ ಲೋಡ್, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೋನ್. ಎ ಮೈನರ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಲೋನ್. ಅವನಿಗೆ ಮೈನರ್ನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಮೈನರ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಮೇಜರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ, 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿಗೆ ಆದಾಗ. ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನಗೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೇನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾವಧಾನ ಇದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತನಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಈ ವಾಗ್ದಾನವು ಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಿಫಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, 2D ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ, 25(2) ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ consideration. This is not there in English law. In English law, past consideration is not a consideration. It is only in Indian law, specifically expressly mentioned. Yes. And 25(3). What? 25(3) also there is a case. Time barred debt. 25(3) ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸು ಏನಿದು? ಮಾದೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ರತಿನಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸು. ಮಾದೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ರತಿನಮ್ ಕೇಸು. ಇದೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರ್ದು ಕೇಸು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಎ ಪ್ಲೆಂಟಿಫ್ ಮಾದೇಶ್, ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 25 lakhs to the dependent Ratinam via 3 checks in 2000 for financing film project. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಣಿ ರತ್ನಮ್ ಇರಬೇಕಿದು. Over these years, the defendant gave oral assurance and ultimately issued a written letter on January 2, 2007, admitting liability to repay 25 lakhs. The plaintiff filed suit for recovery and interim injunction. ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕೇಸ್ನ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಇದು? 2000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ,
2000 ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ, 2003ಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಟರ್ ಡೇಟೆಡ್ January 2, 2007. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೊವೇಷನ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಚಿತ್ರವರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಗಿದ್ದ ಮಾದೇಶ್ ಅವರು 2000ರಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರತಿನಂ ಅವರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು 3 ಚೆಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ನಂತರ ರತಿನಂ ಅವರು ಜನವರಿ 7ರ ಬರಹದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಮಾದೇಶ್ ಅವರು ಆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಾವೆ ಹಾಕಿದರು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಡೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೀಗಲಿ ಬೌಂಡ್. Again it becomes legally bound. A person made a signed written promise to pay time bar debt. Held promise was enforceable under section 25(3). ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್. ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಪ್ರಕರಣ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್. ನೀವು ಏಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಾರಿಟೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಈ ಕೇಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕೇಸನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂಥೇಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಕಟ್ಟ್ರಿ, ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾನಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವು ಜನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಖರ್ಚು 10,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅರೇ ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೀನಿ, ಬಟ್ ನನಗೇನು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You cannot ask. Having once based on your assurance, if somebody has done something, then you will become liable. It is called the concept of estoppel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Doctrine of estoppel. Doctrine of estoppel. Doctrine of estoppel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್: ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್, ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ 100 rupees ಫಾರ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಕೇಸಿನ ಅವಧಿ ನೋಡಿ 1886. 100 rupees ಮತ್ತು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಗಬೇಡಿ. 1886 ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕರಣ. ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಆವಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಇವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದು ಡೊನೇಷನ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಲಯಬಲ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಲಯಬಲ್. ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ. ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ಗೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗೆ, ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ, ವಚನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾಧ್ಯರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. The dependent was liable as the promisee acted based on the promise. Here, who is the promisee? Promisee is Kedarnath. ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನಾ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ದುಡ್ಡು, ನಿಮಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕಾನೂನು ಏನಾರು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಡೊನೇಷನ್ನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾರು ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ.
ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೇಸ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಂಬಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದಾನದ ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ರೆ, ಖರ್ಚಾಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ I have told all various aspects. Therefore, while consideration is generally a must for valid contracts, under section 25 3 exceptions are there, and then judicial exceptions are also there. ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Gives clear exceptions where a promise can be enforced even without consideration. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವಶ್ಯಕ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ರೂಲ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ is a general rule. And section 25 is exception to 2D. Exception to 2D or exception to consideration. Exceptions to consideration. So this is about consideration. Now, in the next video, I am coming up with another very important video, privity of contract, privity of consideration. Privity of consideration actually ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೈವಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? That's what we are discussing in our next video. With this, I will conclude this video. And as I am conducting the classes for contract 1, I know still admissions are going on for first semester students. The views are very less. My principle is to ensure that simultaneously within a span of 2 months, I want to complete 2 subjects. I have taken 1 subject of the first semester and 1 subject of the ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಈ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ 1ರ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ನ ಯೂನಿಟ್ 1ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.